جی کہ ہم رفع حالت جو ہوتی ہے وہ پیش کے ساتھ ہی ہو تو اس کو رفع کہتے ہیں، زبر کے ساتھ تو نصب کہتے ہیں، جر کے زیر کے ساتھ اس کو جر حالت، ٹھیک ہے۔ اعراب میں یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے۔ تو جب تنوین بھی نہیں لا سکتے، ال بھی نہیں لا سکتے، تو اسم پہ اور کیا لا سکتے ہیں؟ سنگل حرکت لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سنگل حرکت لا سکتے ہیں۔ اگلی بات ہے کہ سنگل حرکت جو ہے مضاف تینوں لے سکتا ہے، ابھی ہم نے بات کی ہے، جس سے ہم مرکب اضافی کا اعراب بتاتے ہیں۔ جیسے بیتا بھی ہو سکتا تھا، بیتی بھی ہو سکتا تھا، اور بیتو بھی ہو سکتا تھا، ہم نے بیتو کیوں چنا ہے؟ کیونکہ جو رفع حالت ہے اس کی اصل حالت جو ہے اسم کی وہ رفع حالت ہے، یا اس کو اس طرح سے کہیں گے کہ اگر اس سے پہلے کوئی عمل نہیں آیا تو میں اس کو اللہ صاحب لے دے گئے ایسے روکے، کمال ہو گئی۔ ہاں نہیں ماشاءاللہ آج دیکھیں کمال ہو گئی۔ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ نا میں کرتا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے، یہ رسول سے میں نے رسولان، اسم کی گردان میں یہ کیا ہوا؟ تثنیہ۔ یہ رفیع حالت ہے نصبی ہے جری ہے؟ رفیع حالت ہے۔ رفیع کی علامت کیا ہے اس میں؟ تو کیا ہوگا؟ اس کو میں کاٹ دیتا ہوں، مرکب اضافی میں لانے لگا ہوں۔ آپ دیکھیں باقی کیا بچا؟ رسولہ، یہ بچا، یہ ٹھیک ہے۔ آگے میں لکھتا ہوں مسلمون۔ اگر نہیں یہاں پہ نا اللہ کر لیتے ہیں، آسان ہو زیادہ، پڑھنے میں بھی سہولت ہوگی۔ یہ دوسرا اسم ہے، اچھا جب ہم نے اس کو مرکب اضافی میں لائے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو نون رفعی حالت میں اس کا نون گرا دیا، جیسے تنوین کا ہم ایک حرکت گرا دیتے ہیں، اس طریقے سے اس کا یہ نون گرا دیا، پیچھے بچا رسولہ۔ اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے، بڑی بہترین مثال ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تو آپ اس کو پڑھیں رسول اللہ، ٹھیک ہے، رسول اللہ۔ میں جب رسول اللہ کہہ رہا ہوں تو جو عام آدمی ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ میری یہ بات سن کے کوئی آبجیکشن کرے، ٹھیک ہے، میں نے رسول اللہ کہہ دیا، رسول اللہ کہہ دیا ہے، اس کے لیے برابر ہی اردو پہ ویسے بھی سپورٹ ہوتی ہے، جیسے مرضی کہہ دو، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کوئی بندہ آبجیکشن نہیں کرے گا۔ لیکن جو عربی جاننے والا بندہ ہے وہ کان کھڑے کرے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ صاحب تو روٹی پوری کھا کے اس کا مطلب سمجھ آ گئی نہیں تو تیرا تو فتویٰ سے بنتا ہی سی، تو وہ کان کھڑے کرے گا کہ رسول اللہ ایک رسول نہیں ہے، لیکن میں جیسے پڑھ رہا ہوں اردو کی سپورٹ لے کے پڑھتا ہوں تو جو بندہ عربی نہیں جانتا بات میں کہوں کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، اس میں غلطی کون سی ہے، ایک ہی رسول میں کہہ رہا ہوں، ایسا ہے نہیں عربی میں۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں بول رہا ہوں، لکھے کو چھوڑیں، یہاں تھوڑی مدد مل جاتی ہے زبانی، رسول اللہ، تو ہمارے بندے جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ایک بینیفٹ ہوتا ہے کہ چونکہ منادہ ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ یا کو ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ چل جاتی ہے بات ان کی، بھلے انہیں پتہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ یا رسول اللہ ایک ہی رسول ہے، وہ ایک ہی رسول ہے، تجویدی طور پہ جو رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے،
अगर इसको अलग-अलग काटे पड़े तो रसूल ना लफ्ज़ है घोलना पादी पुठा, कोई तजवीदी तौर पे यानी ग्रामर की बात हो रही है परफेक्ट, इससे बाहर कोई जुगाड़ नहीं लगना, ठीक है। जब आप मुनादा साथ लेके आते हैं तो क्या करता है वो, मुदाफ को क्या करता है, जबर नस्ब देता है, इसलिए या के बाद रसूल अल्लाह कहते हैं, या के बाद हबीब अल्लाह कहते हैं। जो रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह कहता है उसे पता नहीं है, वो गलत कहता है। कानूनी तौर पे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह है, लेकिन मैं या यहाँ नहीं बोल रहा, मैं यहाँ कह रहा हूँ रसूल अल्लाह। थोड़ा टाइम लगेगा, ये टेक्निकल बातें हैं, तो मुझे ऐसी रफ्तार से आगे लेके जाना है, ठीक है। अब मैं इसको लिखा हुआ है तो बड़ी मदद है आपको जो जानते हैं, लेकिन जिनका कमजोर नॉलेज है उनके लिए मदद नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ रसूल अल्लाह, तो क्या तर्जमा करेंगे? हाँ जी, अल्लाह का रसूल तर्जमा करेंगे ना? नहीं, अल्लाह के दो कैसे? ये हाँ जी, ठीक है। तो आप मेरे बोलने से ये समझेंगे, अगर उससे पहले कोई मैं नहीं लेके आया चीज, तो मैं सिर्फ दो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, दो इसम बोल रहा हूँ जिसमें रसूल और अल्लाह है, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह नहीं कहा, मैंने रसूल अल्लाह कहा है, तो ये दो अल्लाह के रसूल। समझ आ गई? इतनी वैल्यू है रफा नसब जार की। तो लिहाजा अपनी असली हालत में तापिश तू आएगा तनवीन हट के, ताल आना है तो साबित करना पड़ेगा क्यों लेके आए, ताज़बर ता, सही है ना? मैंने सबीलिल्लाह कहा ना, तो मैं पीछे फी लेके आया। वो जब मैं अभी बात कर रहा था कि कैसे हम बनाते हैं, तो फी ने सबील को कसरा दिया। मालिकी यौमिद्दीन, ये भी एक पेचीदा, मैं इसके बाद बात करनी है इसके ऊपर, कम्प्लेक्स मरकब इजाफी है, लेकिन मालिकी के ऊपर काफ के नीचे जेर क्यों आई है? कौन सी ऐसी मुहर्रक चीज थी पीछे जिसने उसको कसरा दिया? तो ये ग्रामर के सवाल जवाब में आगे बढ़ते हैं जी। तो तर्जमा होगा बैतु ज़ैदिन, जैद की किताब, उल्टा करें पहले जी, तो किताबु ज़ैदिन, काफी है रफ्तार से आगे बढ़ना। जैद का कलम, कलमु ज़ैदिन, जैद की कुर्सी, कुर्सीयु ज़ैदिन, जैद का बेटा वालदु ज़ैदिन या इब्नु, दोनों चीजें ठीक हैं, ज़ैदिन। जैद की बेटी बिन्तु ज़ैदिन, जैद की बहन उख्तु ज़ैदिन, जैद की माँ उम्मु ज़ैदिन, उम्मु ज़ैद, ठीक है। जैद का भाई सॉरी, हाँ जी, अखू ज़ैदुन, ज़ैदिन सॉरी, ठीक है, हू नहीं साथ लगाना, हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इससे निकला हूँ, इन रिश्तों से बाहर निकल के एक जुमला लिखा है ताकि आप उसके पहनने की सारी चीजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने की भी सारी चीजों को जैद के साथ लगा के आप 100 जुमला बना लें जैद के ऊपर, एक डायरेक्शन चेंज करें ना, रिश्तों से बाहर निकलें, पहनने पे आ जाएं, खाने पे आ जाएं, काम पे आ जाएं, मूवमेंट पे आ जाएं, तो जुमले छोटे छोटे पहले उर्दू में बनाएं। कैसे अरबी सीखी जाएगी, कैसे बुनियाद बांधी जाएगी, आप वो छोटे छोटे उर्दू में बनाएं जिसमें काकी के आ जाए, फिर उसकी ग्रामर, उसकी वोकैबुलरी देखें, तो पहले ऐसे तर्जमा कर लें, का खुद ब खुद आएगा आप जब कुलिया लगाएंगे तो, ठीक है ना। तो इस तरह करके जैद की कमीज, कमीसु जैद जी, चलो 100 भी मान लेते हैं, लेकिन आसान उर्दू के साथ मिलता जुलता लफ्ज कमीज को कमीज भी अरबी में कहते हैं, ठीक है।